ویسٹ بنگال مسلم مجلس مشاورت کے ایک سمپوزیم میں عارفہ خانم سروانی کو آئیے سنتے ہیں کہ انہوں نے وائلنس فری انڈیا کے بارے میں کیا کچھ کہا۔ ضروری ہے۔ آج کا ٹاپک ہے کہ وائلنس فری انڈیا۔ جب میں نے یہ پڑھا تو میں تھوڑا سا حیران ہوئی اور مجھے لگا کہ یہ تو بہت ایمبیشیس پروگرام ہونے جا رہا ہے، ایک ایسے دور میں جہاں ہر روز میں اپنے پروگرامز کے ذریعے تمام طرح کے تھنک ٹینک، تمام ایکٹیوسٹ یہ بتا رہے ہیں کہ وائلنس میں کس طرح سے اضافہ ہو رہا ہے، پوری دنیا پریشان ہے۔ میں ابھی دنیا کے کئی ملکوں کا دورہ کر کے آئی ہوں اور ان ملکوں میں مجھ سے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے یہاں اتنی نفرت، اتنا بٹوارا، اتنی غیر برابری اور اتنا تشدد کیوں ہے؟ ایسے میں مجلس مشاورت نے یہ سوچا کہ ایک ایسا دن بھی آ سکتا ہے، یا کم سے کم یہ خواب دیکھا کہ ہندوستان میں وہ دن بھی آئے گا جب وائلنس فری انڈیا ہو جائے گا۔ تو سب سے بڑی بات، بہت بہت مبارکباد کہ آپ نے یہ سوچا، کیونکہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے، دشنت کمار کا ایک شعر ہے، سب سے خطرناک ہوتا ہے سپنوں کا مر جانا۔ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ بدترین حالات سے گزر رہے ہوں ایسے وقت میں، جبکہ آپ کے سانس لینے کو بھی کرمنلائز کر دیا گیا ہو، جب آپ سوچتے ہو کہ ایک لفظ منہ سے نہ نکلے، کہ دماغ میں ہی سوچ ہی ہو، تب اس سوچ کو بھی قیدی بنا دیا گیا ہو، ایسے وقت میں جب لگے کہ سینکڑوں سال سے وہ تمام جنریشنز، ہمارے باپ دادا پردادا، ان کے بھی باپ، ان کے بھی دادا، سب یہاں کی مٹی میں دفن ہیں، اور آج کہا جا رہا ہو گو ٹو پاکستان۔ ایسے وقت میں یہ اس طرح کی محفل، آپ لوگوں کا یہاں موجود ہونا اور تمام بزرگوں کے بیچ، میرے پاس کہنے کے لیے بہت کم ہے کیونکہ میں اتنا کچھ سیکھا پچھلے 2 گھنٹے میں نے یہاں، اور تمام بزرگوں اور دانشوروں کے بیچ میں یہاں آڈینس میں بھی جس طرح کے لوگ بیٹھے ہیں، میں بہت خوش ہوں کہ آپ نے مجھے اس لائق سمجھا کہ میں یہاں آؤں اور میں کچھ کہہ سکوں، لیکن کہنے سے بھی زیادہ میں سننا چاہوں گی۔ اور مجھے اس لیے بھی میں نے آنا پسند کیا کیونکہ ہر روز جب میں اٹھتی ہوں آج کل اور پھر سے ایک پروگرام کرنا ہوتا ہے، اکثر تھک جاتی ہوں، جسمانی نہیں، دماغی طور پہ، روحانی طور پہ بھی ایک طرح کی تھکان ہوتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ روز ایک ہی بات کہہ رہی ہوں، ایسا لگتا ہے روز آئینے میں وہی چہرہ دیکھ رہی ہوں، ایسا لگتا ہے روز اپنے کو ہی سن رہی ہوں، اور ایسا لگتا ہے کبھی کبھی کہ صرف میں ہی کہہ رہی ہوں اور میں ہی سن رہی ہوں۔ اور ایسے میں آپ تمام لوگوں سے کو یہاں دیکھنا، میں حوصلہ دینے نہیں، حوصلہ لینے آئی ہوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ایک یہاں پر یہ پورا ایک کمرہ ہے، یہ ایک ہال ہے، یہاں آپ لوگ اس بات پہ چرچا کرنے بیٹھے ہیں کہ آپ کو تشدد نہیں چاہیے، آپ کو نفرت نہیں چاہیے۔ یہاں اب بھی آپ سوال کر رہے ہیں، کیونکہ آج کے وقت میں مسلمان ہونا ایسا نہیں ہے کہ تمام 20 کروڑ لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی آپ کو گنگا میں ڈبو دیں گے یا جمنا میں ڈبو دیں گے، یا آپ 20 کروڑ لوگوں کو جیل میں بند کر دیں گے۔ آج کے دور میں جس طرح کے حالات ہیں وہ ہیں، اگر انگریزی میں کہیں تو لائف وداؤٹ ڈگنیٹی، اور اردو میں کہیں تو ایک ایسی زندگی جس میں زندگی تو ہے، آبرو نہیں ہے۔ تو ایسے میں بہت زیادہ ضروری ہے کہ جب روشنی کم ہو رہی ہو تو ایک حلقہ کر کے، ایک گھیرا بنا کے سب لوگ بیٹھ جائیں اور اس پھڑ پھڑاتی جو لو ہے اس کو بجھنے نہ دیں۔ ایک بہت خوبصورت شعر بھی ہے، اس پہ شاید پوری طریقے سے یاد نہیں آ رہا، حلقہ کیے بیٹھے رہو یاروں، کچھ یاد نہیں آ رہا، آپ میں سے کسی کو یاد ہو تو بتائیے، بہت خوبصورت شعر ہے، روشنی مدھم تو ہے لیکن روشنی تو ہے، اس طرح کر کے کچھ شعر ہے۔ خیر، تو سب سے بڑی بات یہاں پر میرے سینئر گپت جی نے کہا، بہت ہی خوبصورت انہوں نے بات کی، اور اس لیے میں کہتی ہوں کہ اس ملک میں جو لبرل ہیں، سب سے بڑی مائنورٹی، سب سے چھوٹی مائنورٹی یہاں سکھ یا عیسائی یا پارسی نہیں ہے، جو سب سے چھوٹی مائنورٹی ہے وہ یہاں لبرل، چاہے وہ ہندو لبرل ہو، مسلم لبرل ہو، سکھ یا عیسائی لبرل، تو وہ چھوٹی جو مائنورٹی ہے ان میں سے آتے ہیں سندیپ جی یا گپت جی، یا میں اپنے کو بھی کہہ سکتی ہوں، میں بھی، میری سب سے بڑی پہچان یہی ہے کہ میں ہندوستان کے جو ایک لبرل آئیڈیا آف انڈیا ہے اس میں یقین رکھتی ہوں۔
तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात हो रही है, सब्जेक्ट पे आते हैं कि हेट फ्री इंडिया या वायलेंस फ्री इंडिया। देखिए, वायलेंस के लिए जो प्री रिक्विजिट है, जो शर्त है, वो है नफरत, और नफरत के साथ साथ गैर बराबरी और डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन और हेट, ये प्री रिक्विजिट है। यानी ये शर्त है कि ये चीजें जरूरी है इससे पहले कि नफरत हो। और ऐसे वक्त में जब नफरत का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर इंडिया का स्टेट हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्टर, इस नफरत का प्रोड्यूसर, डायरेक्टर ऑफ एक्टर हिंदुस्तान की हुकूमत है। और अगर आपको लग रहा है कि मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया तो आपको कुछ फिगर्स में देती हूँ। मेरा यही काम है, पढ़ने लिखने का और अपने आर्ग्यूमेंट्स को सपोर्ट करने का। हिंदुत्व वॉच की रिपोर्ट आई है जो ये कहती है, वॉशिंगटन डीसी में बेस्ड है ये थिंक टैंक, जो कहती है कि पिछले आधे साल में, यानी इस साल के आधे हिस्से में, अभी तो और कई महीने पड़े, इस साल के आधे हिस्से में 255 हेट स्पीचेस हुई हैं। 255 हेट स्पीचेस, उसमें 80% जो है वो बीजेपी रूल्ड स्टेट से आती हैं। जहां बीजेपी हुकूमत में है, 80% हेट स्पीचेस बीजेपी रूल्ड स्टेट से आती हैं। और ये जो हिंदुत्व वॉच है, ये कोई जमीन पे काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो इनके इस डेटा को भी हम, ये सिर्फ डॉक्यूमेंटेड इंसिडेंट ऑफ हेट है, यानी जो मेरे जैसे जर्नलिस्ट ने, मेरे जैसे न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस ने जो डॉक्यूमेंट कर लिए, जिन चीजों पे हमने रिपोर्टिंग कर ली, वो इंसिडेंट इन्होंने दर्ज किए हैं। क्योंकि हुकूमत ने हिंदुस्तान की 2017 में जो हेट है उसको लेकर डेटा ही बंद कर दिया। यानी अब आप ये तोल नहीं सकते, ये माप नहीं सकते, वो तराजू ही नहीं है हमारी गवर्नमेंट के पास जिससे ये हम साबित कर सकें कि इतनी बार नफरत भरी बातें कही गई। हिंदुस्तान टाइम्स के एक फॉर्मर एडिटर थे, उन्होंने हेट वॉच के नाम से, हेट ट्रैकर के नाम से उन्होंने एक अपने अखबार में एक नया कॉलम शुरू किया। 2 हफ्ते बाद पता चला ना वो कॉलम रहा, ना वो एडिटर रहे। और हद तो ये हो गई कि उनको हिंदुस्तान छोड़ के जाना पड़ा। ये एक ऐसी कुछ गुमनाम कहानियां हैं, कुछ ऐसे हीरो होते हैं जिन्हें हम अंग्रेजी में अनसंग कहते हैं, यानी जिनके गीत भी हमने नहीं गाए उनकी बहादुरी को। आज आपको बता रही हूं, आपको लग रहा है कोई खबर है शायद, और ये कई साल पहले की बात है। दूसरी बड़ी बात आप देखिए, वॉशिंगटन पोस्ट ने अभी एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट छापी है। उसमें उन्होंने कहा है कि कर्नाटका इलेक्शंस में उन्होंने ये पाया कि नफरत जो है, हेट जो है, वो बीजेपी की इलेक्शन कैंपेन का एक सबसे अहम हिस्सा था। और इस हिस्से में, क्योंकि नफरत आप कैसे फैलाएंगे? नफरत कोई फिजा में तो नहीं, कोई फिजा में तो नहीं, कोई एब्स्ट्रैक्ट में तो नफरत नहीं हो सकती। नफरत के लिए आपको बाकायदा एक फिगर चाहिए। दुश्मन अगर नहीं है तो उसे बनाना पड़ेगा, क्योंकि मोहब्बत के लिए आपको वजह नहीं चाहिए, मोहब्बत के लिए कोई पुतला नहीं चाहिए, लेकिन नफरत के लिए आपको एक पुतले की जरूरत है जिस पर पत्थर फेंके जा सके। आज की तारीख में वो पत्थर फेंके जाने वाला पुतला हिंदुस्तान का मुसलमान है। वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी इस इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में पाया कि 1.5 लाख लोग कम से कम लगाए गए, सोशल मीडिया के वर्कर्स, जिनके जरिए नफरत फैलाई जा रही थी मुसलमानों के बारे में और कांग्रेस पार्टी के बारे में, और कहा यह जा रहा था कि अगर आपको इस सब से बचना है तो आप बीजेपी को वोट दीजिए। तो इसलिए बहुत अहम है कि जब हम समझें और किसी बात को कहें, मैं समझती हूँ कि जितने लोग हमारे सामने यहाँ बैठे हैं ज्यादातर इमोशनली सोचते हैं, जज्बात से सोचते हैं, दिमाग से कम काम लेते हैं। लेकिन इस वक्त जो वक्त है वो, जैसे मैंने कहा कि हल्का करके उस रोशनी को ना बुझने देने का वक्त तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ हिम्मत से उस रोशनी को आगे बढ़ाने का वक्त भी है। 254 चर्चों को 2, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं,
2 दर्जन नहीं, 3 दर्जन नहीं, 5 दर्जन नहीं, 254 चर्च जला दिए गए। मणिपुर की ही जो इंसिडेंट है हमें ये बताता है 2011 से और 2022 के बीच में जो हमारे ईसाई भाई बहन हैं उनके ऊपर 4 गुना हमलों की तादाद बढ़ गई है। तो ये अफसोस की बात यह है कि हम ऐसे मुल्क में जी रहे हैं, ऐसी हुकूमत के तले हम दबे हुए हैं जिसकी जो स्टेट पॉलिसी है वो है हेट और वायलेंस। हुकूमतें हुआ करती हैं जिनकी स्टेट पॉलिसी होती है कि हम गरीब लोगों को जो पूरी हमारी तरक्की की जो पूरी बयान है हम उसमें शामिल करेंगे। हम हिंदुस्तान को एक नया डायरेक्शन देना चाहते हैं। कोई भी अलग अलग, मैं कहूंगी मनमोहन सिंह थे, उनका एक अलग नजरिया था, उससे पहले और प्राइम मिनिस्टर थे वाजपेयी थे, उनका अलग नजरिया था, उससे पहले और प्राइम मिनिस्टर थे, सबका अलग अलग नजरिया है। इस गवर्नमेंट का सिर्फ एक ही नजरिया है, वो है नफरत और तशद्दुद। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में गए, वहां एक जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा कि ये बताइए कि कहा जा रहा है कि मुसलमानों पे बहुत जुल्म और ज्यादती हो रही है और आपको इस बारे में क्या कहना है, आप मुसलमानों के हालात कैसे बेहतर बनाएंगे। ऐसे ही सवाल था, बहुत कमजोर सा सवाल, मैं ये भी नहीं कहूंगी कि बहुत ज्यादा कोई बहादुरी से पूछा गया सवाल था। उस पर सीधे स्ट्रेट फेस जिसे हम रिज्यूम कहते हैं से हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हिंदुस्तान में धर्म, जाति, लिंग, भाषा, क्षेत्र इसके आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। अभी यहाँ हमारे गुप्त साहब मेरे सीनियर कह रहे थे, झूठ की बात कह रहे थे। झूठ अगर बोले भी आप तो इस कॉन्फिडेंस से बोलिए और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से बोलिए जहां कोई ये भी ना कह सके, और इतनी बार बोलिए कि सच कोने में छिपा रहे और झूठ पूरी महफिल में शोर मचाता रहे। 24 घंटे पहले हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनसे फिर सवाल पूछा गया, फिर अमेरिका में ही सवाल पूछ लिया गया। उन्होंने कहा कि मैं आपको चुनौती देता हूं, मुझे बताइए डिस्क्रिमिनेशन कहां है। स्ट्रेट फेस के साथ हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा, वेयर इज डिस्क्रिमिनेशन, आई डिफाई यू, वेयर इज डिस्क्रिमिनेशन। एक ऐसे दौर में जहां बच्चे को सजा उसका मजहब देख के दी जाती है, एक ऐसे दौर में जहां सिर्फ वोटर ही नहीं, मुस्लिम वोटर ही नहीं, मुस्लिम नेता भी पार्लियामेंट में जलील किया जाता है, जहां उसको टेररिस्ट कहा जाता है। सोशल मीडिया पे जब मैं जाती हूँ, अभी मैं कल एक प्रोग्राम में गई थी, ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव वुमेन्स एसोसिएशन का प्रोग्राम था, तो कल से मुझे अब तक हजारों गालियां पड़ चुकी हैं और कहा जा रहा है कि मैं कम्युनिस्टों के प्रोग्राम में गई और वहां जाके बोली। अब यहां मैं मुसलमानों के प्रोग्राम में आ गई, यहां आके बोल रही हूँ। मैं कहती हूँ आप मुझे बुला लीजिए अपने प्रोग्राम में, मैं वहां भी जाके बोलूंगी। सिर्फ हिम्मत इतनी होनी चाहिए कि जो मैं बोल रही हूँ आप सुन सके। मेरा छोटी सी मोबाइल की स्क्रीन पर बोलना तो गवारा नहीं होता, मुझे उस तरह की धमकियां दी जाती हैं जो सुनना भी मुश्किल है, पढ़ना भी मुश्किल है। मुझे वीडियोस बना के बाकायदा लोग भेजते हैं कि मेरे साथ वो क्या क्या करना चाहते हैं। फिर हर रोज हर सुबह मैं हिम्मत जुटाती हूँ, फिर से खड़ी होती हूँ, कैमरा लाइट ऑन करती हूँ और फिर बोलने लगती हूँ। आपने सिर्फ यही किस्सा सुना कि वो बच्चा जिसका मजहब देख के बुलाया गया और बाकी क्लासमेट्स को कहा गया कि भाई सब बारी बारी से इस बच्चे के थप्पड़ मारिए, लेकिन आपने ये किस्सा नहीं सुना कि एक टीचर जो आर्ट्स की टीचर थी, वो मुगल आर्ट्स पढ़ा रही थी, पूरी क्लास ने उनका बॉयकॉट कर दिया और कहा मोदी जी ने कहा है मुगलों के बारे में नहीं पढ़ना है। यानी मुगल आर्ट और मुगलों के बारे में पढ़ना, यानी आज जो हमारा आईक्यू है, क्योंकि देखिए झूठ का खरीदार भी कौन हो सकता है, कम अक्ली आज के दौर की सबसे बड़ी पहचान है। आपको नफरत करने के लिए बहुत ज़हीन होने की जरूरत नहीं है। कम अक्ली आज के दौर की सबसे बड़ी पहचान है, जहां एक टीचर मुगल आर्ट्स नहीं पढ़ा सकती क्योंकि मोदी जी ने कहा है कि मुगलों के बारे में नहीं पढ़ना है। जयशंकर जी ने जाके भरे मंच से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से कह दिया कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं है हिंदुस्तान में।
وہ اس बदकिस्मत औरत बिल्किस बानो का चेहरा भूल गए जिसने 20 साल अपनी आबरू लुटने, अपनी पूरी फैमिली की जिंदगी, उनका कत्ल, उन सब का कत्ल उसके सामने हुआ। उसने 20 साल जंग लड़ी, उसके बाद उसे इंसाफ मिला और एक ही झटके में उससे वो इंसाफ छीन लिया गया। आज यहाँ पर हमारे सामने न सिर्फ कि नाइंसाफी हो रही है, लेकिन बाकायदा नाइंसाफी के चेहरे हमारे सामने हैं। हर मेरा रिपोर्टिंग असाइनमेंट एक असाइनमेंट से दूसरा ज्यादा मुश्किल होता है। मैंने अफगानिस्तान से लेके, इराक से लेके, फिलिस्तीन से लेके कश्मीर में उस वक्त भी मैं रिपोर्टिंग करने के लिए गई जहां पूरे तरीके से मोबाइल पर भी पाबंदी थी, कोई फोन तक नहीं कर सकता था। 7 दिनों तक मेरी फैमिली को ये भी नहीं पता था कि मैं कहाँ हूं, मैं ठीक हूं, मैं जिंदा हूं, मर गई हूं, जेल में हूं, बाहर हूं। लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक मेरे लिए वो असाइनमेंट था जब मैं नूह कवर करने गई। सिर्फ 1 महीना पहले की बात है। एक ऐसा असाइनमेंट, एक ऐसा रिपोर्टिंग असाइनमेंट जहां जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट, लॉयर, नेता, जिस इंसान से मैं मिली, हर शख्स मेरे सामने रोया। वो इसलिए रोया कि अब न सिर्फ रहा है, बल्कि इंसाफ मिलने की उम्मीद भी खत्म हो गई है। और आंसू कब आते हैं? आप ही सोचिए, आप ही के जैसे लोग थे और आपसे कहीं ज्यादा रिवायती उनका बैकग्राउंड था, ज्यादा ट्रेडिशनल बैकग्राउंड से, जहां ये माना जाता है कि एक मर्द रोने से अच्छा है तुम अपनी जान दे दो। और ऐसे में वो बुजुर्ग लोग, दाढ़ी टोपी वाले लोग कैमरे पर भी रो रहे हैं और कैमरे के अलावा भी रो रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की एक तरह की बेचारगी है, जिस तरह की मजबूरी है, जिस तरह की उम्मीद जो कम हो रही है लगातार हर रोज। जब मैं वहां पहुंची तो ये समझिए कि एक साथ 50 बुलडोजर्स मुसलमानों के घरों, दुकानों और होटलों, रेस्टोरेंट्स, उनके होमचे, छोटे छोटे दुकान, उन सब पे बुलडोजर्स चल रहे थे, 50 एक साथ। जब मैं वहां से गुजर रही थी तो ऐसा लगा कि वहां कोई हवाई हमला हुआ है, क्योंकि कई मीटर तक मेरी कार चलती रही और तमाम जगह नेस्त नाबूद वो दुकान, मकान और होटल नजर आए। ऐसा लगा कोई बाहरी फोर्स ने आके यहाँ हमला कर दिया है। तो जहां बुलडोजर एक तस्वीर बन चुका है, एक नफरत की तस्वीर, एक तशद्दुद की तस्वीर, उसका एक सिंबल बन चुका है, वहां बड़ी बहादुरी के साथ लफ्जों की बाजीगरी करके कभी हमारे प्राइम मिनिस्टर और कभी हमारे फॉरेन मिनिस्टर जाके कहते हैं कि मुसलमानों के साथ यहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। अब से करीब 20-22 साल पहले मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे से मैं आई। जब मैं इस शहर में पहुंची, दिल्ली शहर में, कलकत्ता नहीं दिल्ली, मैंने नहीं सोचा था कि मैं आज आप सबके सामने यहाँ खड़ी होंगी, मैं वो बन पाऊंगी जो मैं बनना चाहती थी, बल्कि जिसका मैंने ख्वाब भी नहीं देखा था। मैंने हमेशा ये सोचा था कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है, एक छोटी बच्ची जब एक टीनेजर में हुआ करती थी, स्कूल में पढ़ती थी, मैंने हमेशा ये सोचा कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जो उम्मीदों का मुल्क है, जो मौके का मुल्क है। इंडिया इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, जहां एक ऐसी लड़की जो दिल्ली से पहले कभी नहीं आई, वो किसी को नहीं जानती थी, उसे कोई नहीं जानता था, वो आई और इतने सारे लोग जिन्होंने उसका हाथ थामा, और वो सारे लोग, तकरीबन सारे लोग उस मजहब के मानने वाले थे जिनके नाम पर आज मुल्क बनाने की बात हो रही है। वो तमाम लोग जिन्होंने मेरा साथ दिया, चाहे वो एडिटर्स हों, चाहे वो कॉलीग्स हों, चाहे वो लोग हों जिन्होंने मेरी मदद की, वो सब हिंदू कम्युनिटी से आने वाले लोग थे। अगर उन लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया होता तो आज मैं आपके सामने नहीं खड़ी होती। लेकिन वो मुल्क दूसरा मुल्क था, वो एक ऐसा मुल्क था जिसमें उन लोगों ने मेरा मजहब नहीं देखा, उन्होंने मेरी जात नहीं देखी, उन्होंने ये नहीं देखा मेरे बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, उन्होंने सिर्फ ये देखा कि एक लड़की है जिसकी आंखों में रोशनी है, दिल में अरमान है, ये कुछ करना चाहती है। उन्होंने मेरी मदद की
اور ہاتھ پکڑتے پکڑتے مجھے یہاں تک پہنچا. لیکن آج کیا کوئی اور 2000 میں چلی تھی اپنے قصبے سے, آج 2023 ہو گیا. کیا 23 سال بعد میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ اب کوئی دوسری عارفہ خانم شیروانی میرے قصبے سے آ کر دہلی میں آ کے یا کلکتہ میں آ کے میرے جیسا کریئر بنا سکتی ہے؟ میں افسوس کے ساتھ کہہ رہی ہوں, ایسا نہیں لگتا مجھے. نہ وہ سیکولر لوگ ہیں, نہ وہ ہندوستان کی کانسٹیٹیوشن میں ماننے والے لوگ ہیں, بہت کم. میں نے اس لیے کہا, میں نے یہ نہیں کہا کہ ناممکن ہے, میں نے کہا کہ اس کی امید بہت کم لگتی ہے. ابھی بھی مجھے یقین ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں, میں یہاں کئی جو ہمارے اسپیکرز تھے ان کی بات سے میں اتفاق نہیں رکھتی کہ ہندوستان میں تمام لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک ایک سیکولر ملک بنا رہے, ایسا نہیں ہے. زمین پر ابھی اتنی نفرت ہے, آپ یقین جانیے. میں تو اکثر جاتی ہوں اور خاص کر جاتی ہوں سیمپل لینے کے لیے, دیکھنے کے لیے. بہت بڑے طبقے کو اس ملک کے یہ سمجھا دیا گیا ہے کہ اگر ہندوستان سے یہ جو پچھڑے لوگ ہیں, یہ جو ان پڑھ لوگ ہیں, یہ جو آپ کے دشمن لوگ ہیں, یہ 20 کروڑ لوگ اگر چلے جائیں تو ہندوستان ایک وشو گرو بن جائے. اور یہ بھی یقین جانیے کہ آپ سڑک پر ابھی کسی بھی بی جے پی RSS کی ضرورت نہیں ہے کسی نفرت اور وائلنس کے لیے. یہ جو آئیڈیالوجی ہے لوگوں کے دل دماغ میں اس طرح گھر کر چکی ہے کہ میں کبھی کسی مدرسے کے چھوٹے بچوں کو جاتے ہوئے دیکھتی ہوں, میرا دل ڈوبنے لگتا ہے, ایک دم سے حلق میں آ جاتا ہے کہ اندھیرے میں 2 بچے جا رہے ہیں, کرتا پاجامہ پہنے ہوئے, ٹوپی لگائی ہے, داڑھی ہے, اور میں دعا کرتی ہوں کہ یہ خیریت سے اپنے گھر پہنچ جائیں. کیونکہ ان معصوم بچوں کو پتا نہیں کہ ان کا قصور کیا ہے. سڑک پر اتنی نفرت ہے آج کل کہ آپ صبح گھر سے نکلے, آپ شام کو گھر واپس پہنچیں گے, اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. لیکن پھر بھی ایک طبقہ ایسا ہے اور بڑا طبقہ ایسا ہے, یہ چھوٹا طبقہ ضرور ہے جس نے نفرت پھیلا کر ہمارے صرف شہروں نہیں گاؤں دیہات تک وہ نفرت پھیلا دی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ایک طبقہ ایسا ہے جو مسلمانوں سے, عیسائیوں سے, سکھوں سے نفرت نہیں کرتا. وہ ایک طرح کی جو لفظوں کی, جو الفاظ کی بازیگری ہے اس میں آ گیا ہے. اسے لگتا ہے کہ جو سسٹم اس کے لیے 60-65 سال سے کام نہیں کر رہا تھا, ہو سکتا ہے مودی جی آ کے وہ سسٹم کو بدل دیں اور ہندوستان کو ایک وشو گرو بنا دیں. اس کو لگتا ہے, اسے امید ہے کہ شاید کچھ کام کر جائے. 2 اہم باتیں میں یہاں کہنا چاہتی ہوں کہ یہ سب کچھ 10 سالوں میں, کیونکہ اب 10 سال پورے ہو رہے ہیں نریندر مودی گورنمنٹ کے, تو ایک ایسا وقت بھی آ گیا ہے کہ اس کو اینالائز کیا جائے کہ آخر کیا کیا اچھا ہوا, کیا کیا برا ہوا. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کالے الفاظ ہیں, جو جب ہم اپنی تاریخ پڑھیں گے تو بہت ہی اندھیرے وقت کے طور پہ دیکھا جائے گا. لیکن 2 چیزیں ضرور ایسی ہوئیں. ایک ہوا NTCA NRC موومنٹ اور دوسرا ہوا فارمرز موومنٹ, جو بتاتا ہے کہ عام آدمی کی طاقت کیا ہے. آج بھی جب میں الگ الگ شہروں میں جاتی ہوں, آج بھی جب میں یہاں پارک اسٹریٹ سے گزر رہی تھی تو مجھے یہاں آرگنائزرز میں سے یہ ایک انہوں نے بتایا کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں NTCA NRC پروٹیسٹ ہوا تھا. یعنی وہ جگہیں جہاں پر وہ انقلاب آیا وہ تاریخی جگہیں بن چکی ہیں, اور بہت ایک ایسا طبقہ ضرور پیدا ہو گیا جس نے ایک نئی روشنی دی, ایک امید دی. اور یقین جانیے ایسا نہیں ہے کہ کچھ لوگوں کے جیل چلے جانے سے وہ انقلاب ختم ہو گیا. میں کہتی ہوں وہ انقلاب ابھی بھی ہمارے گھروں میں, ہمارے دلوں میں زندہ ہے, صرف کچھ دن کے لیے ملتوی ہوا ہے. ایک قوم کے ساتھ کیا اور خاص کر عورتوں کے ساتھ, کیونکہ یہاں میں تعداد دیکھ رہی تھی بہت کم ہے عورتوں کی تعداد. اسپیکرز میں بھی میں دیکھ رہی ہوں بہت کم عورتیں ہیں. اور اس کے علاوہ یہ میری شکایت ہمیشہ یہ رہتی ہے کہ جو مسلم محفلیں ہوتی ہیں وہ اکثر صرف مسلم مردوں کی محفلیں بن جاتی ہیں. آپ کو عارفہ خانم شیروانی تو چاہیے, لیکن ان کو بنانے کے لیے جتنے سال چاہیے, جو محنت چاہیے, جو کھلا دل دماغ چاہیے, وہ کم دیکھنے کو چاہتی تھی کہ میرے ساتھ اسٹیج پہ یہاں میں صرف اکیلے نہیں بیٹھی ہوتی, 4 اور عورتیں بیٹھی ہوتی. کیونکہ آپ کسی بھی قوم یا کسی ملک کی ترقی آپ جب تک پورے طریقے سے نہیں آپ انشور کر سکتے جب تک کہ آدھی آبادی گھر پر بیٹھی رہے یا آپ کے پیچھے بیٹھی رہے. ہندوستان کی پوری عورتوں کی میں بات کر رہی ہوں, کسی بھی قوم کی بات کر رہی ہوں, کسی بھی طبقے کی بات کر رہی ہوں, اور یہ سب سے زیادہ لاگو ہوتا ہے اقلیتوں پر کہ اپنی عورتوں کو, اپنی جو خواتین ہیں ان کو آگے بڑھائیے. اور اب اگلی بار جب میں آؤں تو مجھے آڈینس میں بھی 50% لوگ ملیں
اور اسٹیج پہ بھی مجھے 50% لوگ نظر آئے. ایک امید تو میں نے کہا کہ جو انقلاب ہے وہ عام ہی لوگ آئیں گے. مجھے کسی نیتا سے کوئی بہت امید نہیں ہے, مجھے کسی پولیٹیکل پارٹی سے بہت زیادہ امید نہیں ہے, لیکن جو مجھے امید ہے وہ عام لوگوں سے ہے. NTCA, NRC پروٹیسٹ, فارمرز موومنٹ, جس طرح ہندو مسلمانوں کو ساتھ لانے کا کام اس ایک موومنٹ نے کیا, جس طرح میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جو NTCA, NRC موومنٹ تھا, مسلم عورتوں نے جو یہ پورا موومنٹ کیا, انقلاب لائیں, یقین جانیے 30 سال 50 سال لگ جاتے کسی فیمنسٹ موومنٹ کو, جو 24 گھنٹے کے اندر ان عورتوں نے کر کے دکھایا. 24 گھنٹے کے اندر ان عورتوں نے کچن میں کھانا پکانے سے لے کر پروٹیسٹ سائٹ پر آ کر مائک پر, کیمروں پر مقابلہ کرنے لگی. اور لوگ کہتے تھے کہ ہم بار بار ایک آدمی کو اس لیے چن لیتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس دوسرے الٹرنیٹو نہیں. If not him, then who? ایک ہی منچ پر درجنوں نیتا وہاں بیٹھے ہوتے, درجنوں عورتیں نیتا بن گئیں, جو 30 سال 50 سال لگتے فیمنسٹ موومنٹ کو. اسی طریقے سے فارمرز موومنٹ نے جو کیا, دو خاص کر طبقوں کو قریب لانے کا, اس لیے میں عام لوگوں سے بہت زیادہ امید کرتی ہوں, اور آپ لوگوں سے گزارش یہ کرتی ہوں کہ جب آپ امید یہ کرتے ہیں کہ جب آپ کے اوپر آفت آئے, جب آپ کے اوپر مشکل آئے, تو دوسرے مذاہب کے لوگ, دوسری ذاتوں کے لوگ آپ کے ساتھ آئیں, تب آپ کہاں ہوتے ہیں جب دوسرے طبقوں کے لوگوں پر مصیبت آتی ہے. جب سکھوں پہ مصیبت آتی ہے تو آپ سڑک پر کیوں نہیں نکلتے؟ جب عیسائیوں کے چرچ جلائے جاتے ہیں تو آپ سڑک پر کیوں نہیں آتے؟ جب کسانوں کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے تو مشاورت ایک پروگرام کیوں نہیں کرتا؟ جب مزدوروں کا حق چھینا جاتا ہے تو ان کے آنسو کے ساتھ آپ کے آنسو مل کر سیلاب کیوں نہیں بنا دیتے؟ اس لیے جو سوشل کولیشنز ہیں, وہ تمام لوگ جن کو اس کانسٹیٹیوشن کی ضرورت ہے, اس ڈیموکریسی کی ضرورت ہے, اس ملک کی ضرورت ہے, اور اس ملک کو ان لوگوں کی ضرورت ہے. اور اس وقت پہ جب آپ کو بانٹا جا رہا ہو تب تو اور زیادہ ضرورت ہے کہ جو حلقہ بنانے کی میں نے آپ سے بات کی تھی, اس حلقے کو اور زیادہ بڑا کر دیجئے, اس سرکل کو اتنا بڑا کر دیجئے کہ جو نفرت پھیلانے والے لوگ ہیں وہ 4 لوگ دور سے کھڑے دیکھ رہے ہوں اور آپ یہاں 4 کروڑ ہوں. لگتا ہے کہ وہ لوگ بہت طاقتور ہیں کیونکہ ان کے پاس اسٹیٹ مشینری ہے, ان کے پاس جوڈیشری ہے, ان کے پاس بیوروکریسی ہے, ان کے پاس میڈیا کی طاقت ہے, لیکن آپ کے پاس سچائی ہے, حق ہے, ایمانداری ہے. بے ایمانی اور جھوٹ کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو, اس کی عمر چھوٹی ہی ہوتی ہے. تو آج آپ سب مجھ سے وعدہ کر رہے ہیں کہ پہلی بات تو زیادہ عورتیں مجھے نظر آئیں گی. دوسرا وعدہ کیجئے اوپر بھی اور نیچے بھی کہ زیادہ بڑا اس حلقے کو آپ کریں گے اور اتنا ہی درد محسوس کریں گے جب آپ کے لیے درد ہوتا ہے, جب دوسرے کمزور طبقوں کو درد ہو رہا. تو میں یہ امید لے کر, جیسے میں نے کہا کہ امید دینے سے زیادہ میں امید لے کر میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں. اقبال کے شعر سے شروعات تو نہیں کر سکی علامہ اقبال کے, لیکن آخر ضرور کرنا چاہتی ہوں. نہیں نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے, ذرا نم ہو تو مٹی بہت زرخیز ہے ساتھی. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. زندہ باد.